आमे समस्ते आज समाज रे बास करूचु। आमको दैनंदिन जीवन रे कहा ना कहार तो आवश्यकता रही, अन्यर सहयोगर आवश्यकता रही। से चुटी काटिबा हो किंबा सौदा आनिबा हो किंबा किछि भी कार्य हो, कहा ना कहार तो आवश्यकता रही। किंतु अतीतर कथा अलगा। एबे तो समाज रे बहुत खराब लोकंकर संख्या बढ़ी बढ़ी के चली। तेणु यही क्षेत्र में जो विशेष आवश्यकता रही ताहा हेउची मनीष चिन्हिबा। कहीं आम जदि कौन खराब लोकों संस्पर्श में आसी जाउचंती तेबे हमको बहुत असुविधार सम्मुखीन होगाकू पड़ी पारे। केवल असुविधा नुहे विपद रे पड़ी पारंती। एई परिस्थिति रे आमे करिबा तो करिबा कोन? एइटी गोटे उपाय रही, मनुष्य माननकू चिन्हिबा शिखिबा दरकार। आज आमर एई प्रस्तुति माध्यम रे मनुष्य चिन्हिबार किछि पद्धति, खराब लोकंकर संकेत एवं तांको ठारू दूरे रहिबार किछि उपाय बतेइबी। शेष पर्यंत थरे देखंतु, निश्चय किछि ना किछि काम रे आसीबो। जो प्रकार चीनी द्रव्य गुड़िकर कौन से ग्यारंटी नहीं, ये मनुष्यंकर मध्य किछि ग्यारंटी नहीं। किंतु किछि एमिति संकेत रही जहाको अनुध्यान करिकि अवश्य जानि परिबे किए भल मनीष किए खराब मनीष, किए आपणक सहित छल करुचंती आउ किए आपणकर मंगल चाहुचंती। एबे आसंतु जानिबा किछि संकेत विषय रे। संकेत नंबर 1, ध्यानर सहित प्रथमे तांको कथा सुनंतु। अर्थात आपण जहांको विषय रे जानिबाकू चाहुचंती प्रथमे आपण तांको कथा को भल भाबरे सुनंतु। आपण तो जानिचंती अधिक कहिबा अपेक्षा अधिक सुनिबा ही बुद्धिमानी। किंतु आमर किछि एमिति अभ्यास बनि जाइछि जहाके आमे कहार किछि कथा सुनिबा पूर्वरु ही आमे तांको कहिबा आरंभ करि देउछे। काहे ना आमे निजको बहुत ज्ञानी मनि थाउ, मु कोन ताठु कम जानिछि कि? एई अहंकार ही हमको कहिबाकू बाध्य करि दैथाय। से जने ज्ञानी तो मु होछि महाज्ञानी। से जदि ए विषय जानिछि तबे मु आउ कोन कम जानिछि कि? किंतु नाई, प्रथमे कहिबा बंद करंतु, तांकू कहिबाकू सुजोग दियंतु। से कोन कहउचंती, कोन बुझेबाकू चाहुचंती, भल भाबरे थरे सुनंतु। जेबे से आपनकू किछि कहउचंती ताको कहिबार शैली को देखंतु, तांको शब्द को बुझंतु कि से कोन कहिबाकू चाहुचंती। से आपनक आखिरे आखि मिसई की कथा होचंती किबा एपट सेपट को देखुचंती। यदि से आपनक आखिरे आखि मिसई पारु नाहंती, एपट सेपट को देखि कथा होचंती, ते अवश्य से आपनक किछि लुचौचंती किबा से आपनक किछि मन गढ़ा कथा सुनाउचंती। के जदि बहुत बड़ बड़ कथा कहउचंती, मु एमिति कर देबी, मु सेमिति कर देबी, तबे एटी जानि रखंतु से व्यक्ति विषय रे बहुत गंभीर नुहंती। कहू कहू किछि भी कहि जाउचंती। किंतु जे गंभीरतार सहित कहउथिबे किंबा सत्य कहउथिबे तेबे अवश्य से आपनक आखिरे आखि मिसई की कथा कहिबे, बहुत भाबी चिंती की कहिबे। एबे संकेत नंबर 2 नंबर हेउची से निज परिवार लोकंक सहित केमिति व्यवहार करुचंती। कौन से भी व्यक्ति को ऊपर भरोसा करने पूर्वर आपण गोटे कथा को लक्ष्य करंतु, से निज परिवार लोकंक सहित केमिति मिसुचंती। प्राय तो देखा जाय थाए कि आम कौन नुआ लोकंक सहित भेटुचंती, प्रथमे तो से माने एमिति कथा कहिबे सते कथार जेमिति महु झरुची। एठी से माने केवल निज भल गुण गुड़िक प्रकट करंती। तो आपणको सावधान रहिबार अछि। यदि आपण तांको सहित हृदय जोड़ी हेबाकू चाहुचंती, दीर्घ समय पर्यंत जोड़ी हेबाकू चाहुचंती, तबे अवश्य आपण तांको दूररु लक्ष्य करंतु कि से ता निज लोक ता परिवार लोकंक सहित कोन भली व्यवहार करूची, निज पिता माता बा भाई भौणी को सहित केमिति व्यवहार करूची। से जदि निज परिवार लोकंक सहित भलरे कथा होचंती, पिता माता को सम्मान दउचंती, तबे अवश्य से जने भल मनर मनीष। किंतु जदि एमिति होई न थाए तो एठी भल भाबरे थरे चिंता करि नियंतु। केने जो मनुष्य निज परिवार रही न पारे से अन्यर कौन हेबो। एबे तृतीय संकेत, आपनको जहा विषय रे जानिबार अछि प्रथमे तांकर भावना को बुझंतु। से आपनको केते निजर भाबुचंती थरे परीक्षा करिके देखंतु। जो मनुष्य सहित आपण संपर्क जोड़िबा को चाहुचंती किंबा दीर्घ समय पर्यंत आपण तांको सहित समय बितेबा को चाहुचंती, तेबे तांकर आपणक प्रति भावना केमिति, से कौन उद्देश्य रे आपणक सहित जोड़ी हेबा को चाहुचंती। आपणकठु कोनोसी स्वार्थर आशा रखि नांती तो,
କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ମଝିରେ ସ୍ୱାର୍ଥ ରହିଥିବ ନା, ଯେଉଁଦିନ ସେ ସ୍ୱାର୍ଥଟି ପୂରଣ ହୋଇଯିବ ତ ଅବଶ୍ୟ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ତେଣୁ ସମ୍ପର୍କକୁ ସଦା ମଜବୁତ ବନାଇବାକୁ ହେଲେ ସମ୍ପର୍କଟି ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ଏବେ 4 ନମ୍ବର, ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ। କେହି ଜଣେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଥିଲେ କି ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଅ, ମୁଁ ତୁମ ଭବିଷ୍ୟତ ବତେଇଦେବି। ଅର୍ଥ, ଯିଏ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ମଣିଷ ତାର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଠିକ୍ ସେହି ପ୍ରକାର ହୋଇଥିବେ। କାଟାଗୋରି ମ୍ୟାଚ୍ ନ କରୁଥିଲେ କେବେ ବନ୍ଧୁତା ହୁଏନି। କିଛି ନା କିଛି ତ ଗୁଣ ଅବଶ୍ୟ ମିଶି ଯାଉଥିବ। ଜୈସି ସଙ୍ଗତ ବୈସି ରଙ୍ଗତ। ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ, ତାଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ଏଠି ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କୁହାଯାଇପାରେ କି ଏଠାରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ସାଙ୍ଗ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ସାଙ୍ଗ ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରହିଥାଏ। ଗୋଟିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଆଖପାଖରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ସାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଜଡ଼ିତ। କୌଣସି କାହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଥରେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। ମୋବାଇଲରେ କେଉଁ ଜିନିଷକୁ ଅଧିକ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କେଉଁ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଆକର୍ଷଣ ଅଧିକ ରହିଛି। କାହିଁକି ନା ଯିଏ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ସେହି ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ। ଆପଣ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି ଏବଂ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ଅବଶ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅନୁମାନ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ଏଇ ଥିଲା କିଛି ସଂକେତ ଯାହା ଦେଖିକି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ, ଅନୁମାନ କରିପାରିବେ କେଉଁମାନଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଧୁତା ଯୋଡ଼ିବା। ଭଲ ମଣିଷ ଚିହ୍ନିବାର କିଛି ଉପାୟ। ଏବେ ଆଉ କିଛି ଏମିତି ଲକ୍ଷଣ ବତେଇବି ଯାହା ଦେଖିକି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ କିଏ ଜଣେ ନକାରାତ୍ମକ ଲୋକ। ଆମେ ନକାରାତ୍ମକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା କେମିତି, ସେମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ ରହିଛି, ତାଙ୍କର କର୍ମ କେମିତି ଏବଂ କେମିତି ଆମେ ସେମାନଙ୍କଠୁ ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖିବା। ଏମିତି କିଛି ଲକ୍ଷଣ ରହିଛି ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରିଦିଏ କିଏ ଜଣେ ନକାରାତ୍ମକ ଲୋକ, ଖଳ ଲୋକ। ଏମାନଙ୍କଠୁ ଦୂରେଇ ଯିବା ଦରକାର। ଲକ୍ଷଣ ନମ୍ବର 1, ଏମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ କଳା ରହିଥାଏ। କାହିଁକିନା ଏମାନେ ତ କେବେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବେନି, ଆଉ କାହାକୁ ବି ରଖେଇ ଦେବେନି। ଆଉ କେହି ଶାନ୍ତିରେ ରହିଲେ ଏମାନଙ୍କ ଦେହରେ ଯିବନି। ଏମାନଙ୍କୁ ସଦା ଅଶାନ୍ତି, କଳହ ଏ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। ଏମାନେ ଏମିତି ଜଣକୁ ଖୋଜି ବୁଲୁଥାନ୍ତି ଟିକେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ଲାଗିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଏମାନେ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ତଥ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। କେଉଁଠି ଟିକେ ସୁବିଧା ପାଇଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ କଥା ମନେ ପକାଇ ଦେବେ କିମ୍ବା ଏମିତି କିଛି ଅପଶବ୍ଦ କହିଦେବେ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ଅନ୍ତରାତ୍ମା କମ୍ପି ଉଠିବ। ଆପଣ ଆଉ ଚାହିଁକି ବି ଚୁପ୍ ରହିପାରିବେନି। ମନ ପୁରା ଆନ୍ଦୋଳିତ ହୋଇଯିବ। ଆପଣ କିଛି ନା କିଛି କହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ସେ ଆଜି ତାର କିଛି କାରଣ ଥାଉ ବା ନଥାଉ, ସେ କେଉଁ ନା କେଉଁ ଏକ ଅତୀତକୁ ମନେ ପକାଇ ଦେବେ, ନହେଲେ କିଛି ମିଛ ଯୋଡ଼ିକି କହିଦେବେ। କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ଜୀବନ ତ ବେକାର, କିଛି କରିପାରିବେନି। 0%ର ଭ୍ୟାଲୁ ତାଙ୍କର। 100 ଜଣ ଲୋକ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ଏଠି, ମୁଁ ତ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବିନି, ବାକି 99କୁ ପଛକୁ କରିଦେଲେ କେମିତି ହୁଅନ୍ତା। ଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଭାବନା, ଇଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କ କଳା, ଏ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଦିଏ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଥାସମ୍ଭବ ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବାର ନାହିଁ, ମୁଣ୍ଡକୁ ନେବାର ନାହିଁ, ବାସ୍ ଚୁପଚାପ ଦୂରେଇ ଯିବାର ଅଛି। ଏବେ ଆଉ ଏକ ଲକ୍ଷଣ କହୁଛି, ଲକ୍ଷଣ ନମ୍ବର 2, କୌଣସି ଦାଦୁଲ୍ୟମାନ ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି କିମ୍ବା କୌଣସି କିଛି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବାର ଅଛି ଯେଉଁଠିକି 90% ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ହୋଇପାରେ, ବାକି 10% ରହିଛି ନ ବି ହୋଇପାରେ। এই ସ୍ଥିତିରେ କିଛି ଏମିତି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ସବୁବେଳେ ନକାରାତ୍ମକ। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠି କିଛି ଏମିତି ଶୁଣେଇବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରାଇଦେବେ କି ନା ସେଇ 10% ହିଁ ଘଟିବ। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲେଇ ଦେବେ କି 90% ବି ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏମିତି କିଛି କାରଣ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ, ଏମିତି ବୁଝେଇବେ, ଏମିତି ଶୁଣେଇବେ, ଆପଣ ଯେମିତି ରହିଯାଆନ୍ତୁ, କର୍ମରୁ ପଛକୁ ହଟିଯାଆନ୍ତୁ। ଲୋକଙ୍କୁ ନିରାଶ କରିବା, ହତୋତ୍ସାହିତ କରିବା, ଏଥିରେ ଏମାନଙ୍କୁ ମହା ଆନନ୍ଦ ମିଳିଥାଏ। କାହାକୁ ଦୁଃଖୀ ଦେଖିବା, କାହାକୁ ସମସ୍ୟାରେ ଦେଖିବା, ଏହା ତ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ସବ ଯେମିତି। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କୁ ସଦା ଚିହ୍ନିକି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ସମସ୍ୟା କଥା ତ କଦାପି କୁହନ୍ତୁନି। ଏମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁନି, ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ମନୋବଳ ଭାଙ୍ଗିଦେବେ। ଏବେ ଲକ୍ଷଣ ନମ୍ବର 3, ସଂସାରରେ କିଛି ଏମିତି ବି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ହିସାବରେ ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ୍, ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ସେମାନେ ତ କିଛି ବି ଭୁଲ କରିବେନି, କରି ହିଁ ପାରିବେନି। ସେମାନେ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି
ସେମାନେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଯାହା ଭାବୁଛନ୍ତି ପୁରାପୁରି ଠିକ୍, କୌଣସି ଭୁଲ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତ ଭଗବାନଙ୍କର ସବୁଠୁ ଖରାପ ରଚନା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପାରଗ, କିଛି ବି ଜଣା ନାହିଁ, ସବୁଠୁ ନିକୃଷ୍ଟ ଲୋକ। ସିଏ କରିଥିବା ଭୁଲ ଯଦି ସମୁଦ୍ରର ଟୋପେ ପାଣି ହୁଏ, ତେବେ ଆପଣ କରିଥିବା ଭୁଲ ତ ପୁରା ସମୁଦ୍ର ପରିମାଣ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ସଫଳତା କିମ୍ବା କିଛି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ଏହା ଏକ ସାଧାରଣ କଥା। ସେମାନେ କାରଣ ବି ବୁଝେଇଦେବେ, ଏହାକୁ ତ ସବୁ କିଛି ସାଧାରଣ ଜିନିଷ ମିଳିଛି, ଏସବୁ ବିନା କଷ୍ଟରେ ପାଇଛି, ଇଏ କିଛି ଜାଣିନି, ବୋଧେ ଏଇଟା କରିଥିବ। ଏବଂ ସେ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଥିବେ, ପଛରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା। ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଲେ ଯେମିତି କେତେ ନିଜର, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସେଇଠୁ ଚାରିବଡ଼ା ଯାଇନଥିବେ, ଟିକେ ଦୂରେଇ ଥିବେ, ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ କେତେ କଥା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବେ। ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ କପଟତା, ଦୁଇ ମୁଣ୍ଡିଆ ସାପ। ଏଇଭଳି ଦୁଇ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସାବଧାନ, ସବୁବେଳେ ଦୂରତା ବଜାଇ ରଖନ୍ତୁ। ଏବେ ଲକ୍ଷଣ ନମ୍ବର 4, ଏମିତି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ବହୁତ ନକାରାତ୍ମକ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ବସିଥିବେ, ସେମାନେ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁଭବ ହୋଇଯିବ କି ନାଇଁ କିଛି ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କେବଳ ସେମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ବାତାବରଣକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନକାରାତ୍ମକ କରିଦିଏ। ହୋଇଥାଏ ନା ଏମିତି? ଏହା ଏଇଥିପାଇଁ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ କାହିଁକିନା ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। ସେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ରିୟାକୁ ସଦା ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, କେଉଁଠି କ'ଣ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି, ସେ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟର ମଜାକ ଉଡ଼ଉଥିବେ। କାହାକୁ ଦେଖିଲେ ସବୁବେଳେ ମନ୍ଦ ମନ୍ଦ ହସୁଥିବେ। ଏମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ କେତେବେଳେ କିଛି ଭଲ କଥା ନଥାଏ, ସବୁବେଳେ ପର ନିନ୍ଦା, ପର ଚର୍ଚ୍ଚା। ଇଏ କ'ଣ କଲା, ସିଏ କ'ଣ କଲା, ୟା ଘରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି, ତା ଘରେ ଆଜି କ'ଣ ହେଇଛି, ଏସବୁରେ ତାଙ୍କୁ ଭାରି ଆଗ୍ରହ। ଏମାନେ କେବେ କାହାରି ପ୍ରଶଂସା ତ ବହୁତ ଦୂରର କଥା, ଆପଣ 100ଟା ଭଲ କାମ କରିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଟିକେ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି, ବାସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଲେ ହିଁ ହେଲା। ଲୋକଙ୍କୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରିଦେବେ। ଯେ ବସିଥିବ ତାକୁ ଉଠେଇ ଦେବେ, କିଛି କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ହଇରାଣ କରିଦେବେ, ଛୋଟ ଗୋଟିଏ ଘଟଣାକୁ ପୁରା ସିନ୍ ବନେଇଦେବେ। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ନକାରାତ୍ମକ ଲୋକ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ସକାରାତ୍ମକ ଲୋକ, ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ବହୁତ ଶୀତଳ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ପଞ୍ଚମ ସଂକେତ। ଏମିତି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ନା, ସେମାନଙ୍କର ଓଜନ ଯାହା ହୋଇଥାଏ ତାଠୁ 4 ଗୁଣ ତାଙ୍କ ନୈରାଶ୍ୟତା ଭରିକି ରହିଥାଏ। ଏମାନେ ତ ସବୁବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥାନ୍ତି, କେହି ଟିକେ କିଛି କହିଦିଅନ୍ତୁ, କେବଳ ଏକ ସୂତ୍ର ଦରକାର, ଛୋଟ ଏକ ଛିଦ୍ର ଦରକାର, ବାସ୍ କିଛି ବି କହିଦିଅନ୍ତୁ ନା, ପୁଣି ଦେଖିବେ ପୁରା ତାଣ୍ଡବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଖୁସି, ଶାନ୍ତି, ଭଲ ପାଇବା ଏସବୁ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ପରମ ଶତ୍ରୁ। କେତେ ଘଣ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର ଖରାପ କରିଦେବେ, ପୁଣି ତାପରେ ବି ଆହୁରି କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ସେଇ କଥା ଭାବି ଭାବିକି ଆପଣ ଆଉ କିଛି କରିବାକୁ ବି ଇଚ୍ଛା ହେବନି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ 6 ନମ୍ବର ଲକ୍ଷଣ। ଏମିତି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଏମାନେ କଦାପି କୌଣସି କାହାର କର୍ମ କିମ୍ବା କୌଣସି ଜିନିଷ ଅଥବା କୌଣସି ବି କାହାର ପ୍ରଶଂସା କରିବା ଏମାନଙ୍କ ଜାତ କରେ ନାହିଁ। ଏମାନଙ୍କୁ ତ ସବୁଠି କମି ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷରେ ଏମାନେ କିଛି ନା କିଛି କମି ବାହାର କରିଦେବେ। ଏମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜିନିଷ ସବୁବେଳେ 100ରୁ 100 ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଏ ଦୁନିଆରେ ତ କୌଣସି ବି ଜିନିଷ 100ରୁ 100 ମିଳିନଥାଏ। କେଉଁଠି ଯଦି 99.5 ହୋଇଯାଇଛି, ତଥାପି ସେମାନେ ତାର ଭୁଲ ବାହାର କରିଦେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣ କରିଦେବେ କି ଆପଣ କମଜୋର, ଆପଣଙ୍କ ଦେଇ ସବୁ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ସଦା ହତୋତ୍ସାହିତ କରିବା ହିଁ ଏମାନଙ୍କ କାମ। ଏସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଯାହା ପାଖରେ ଦେଖିବେ, ଅବଶ୍ୟ ଜାଣିଯିବେ କି ସିଏ ଜଣେ ନକାରାତ୍ମକ ମଣିଷ। ଏଇଥିଲା କିଛି ଉପାୟ, କିଛି ଲକ୍ଷଣ ଯାହାକୁ ଉପଯୋଗ କରିକି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଜଣେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ମଣିଷ। ଏବେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ୟା କହିଲି, ଏହାର ସମାଧାନ କ'ଣ ରହିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଭଳି ଲୋକମାନଙ୍କର ଏମିତି ବ୍ୟବହାରକୁ ଆପଣ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବୋଲି ଜାଣନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ନୁହେଁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଆପଣ ନିଜ ଉପରେ ନେବେ କାହିଁକି? ନିଜକୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କାହିଁକି କରିବେ? ଏହା ତ ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟା, ଆପଣ ତାକୁ କାହିଁକି ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି? ଏ ଲୋକ ତ ସେମିତି, ଏହା ତାଙ୍କ ଔକାତ, ଏହା ତାଙ୍କ ସଭ୍ୟତା, ଏ ତାଙ୍କ ପଦ୍ଧତି, ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତା ଚେତନା, ଏ ତାଙ୍କ ମନୋବୃତ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ନୁହଁ, କିମ୍ବା ଇଏ ମୋ ପାଇଁ କୌଣସି ଭଗବାନ ନୁହଁ, ଅଥବା ଇଏ କୌଣସି ଜର୍ଜ ନୁହଁ। ଗୋଟେ କୁକୁର କୁକୁର ହେଇକି ରହିବ, ଗୋଟେ ବିଲେଇ ବିଲେଇ ହୋଇକି ରହିବ, ମୂଷା ମୂଷା ହେଇକି ରହିବ। ଯିଏ ଯେମିତି ତାକୁ ସେମିତି ରହିବାକୁ ଦିଅ ନା।
ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଆଗେ ବୁଝନ୍ତୁ ଏବଂ ଜାଣନ୍ତୁ, ନିଜକୁ ସଦା ନିଜ ଲେବୁଲରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏମିତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଇଜ୍ଜତ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅହଙ୍କାର ରହିଛି ତାକୁ ଆହୁରି ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି ଅଭିନୟ କରିବେ ଯେମିତି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ମାନୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ସମ୍ମାନ କରୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ତାପରେ ଯେ ଆପଣ ତାଙ୍କଠାରୁ ଦୂରତା ବନେଇ ନେବେ, ଜୀବନରେ ଆଉ କେବେ ବି ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେମିତି ସାକ୍ଷାତ ନ ହୁଏ। ସେ ଯେଉଁଠି ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସେଠିକୁ ଯିବେନି, ସେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣ ସେ ସ୍ଥାନ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦେବେ। ଏମିତି ଉପେକ୍ଷା କରିବେ ଯେମିତି ଆପଣ କେବେ ତାକୁ ଚିହ୍ନି ହିଁ ନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ତ ଖୁସି କରେଇଦେଲେ, ବ୍ୟବହାର ବି କୌଣସି ଖରାପ କରିନାହାନ୍ତି, ପୁଣି ଆପଣ ନିଜକୁ ହଇରାଣ ନ କରିବା ପାଇଁ ଦୂରତା ବନେଇ ନେଲେ। ଏହା ହିଁ ହୋଇଥାଏ ଅସଲ ବୁଦ୍ଧିମତା। ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ନଷ୍ଟ ହେବନି କିମ୍ବା କୌଣସି ନକାରାତ୍ମକତା ବୃଦ୍ଧି ହେବନି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ, ଆପଣଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା, ଆପଣଙ୍କ ମନର ଶାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଖୁସି, ଏହା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥରେ ଆଗେଇ ଚାଲନ୍ତୁ। ମୋତେ ଏମିତି ରହିବାର ଅଛି, ଏ ପଥରେ ଯିବାର ଅଛି। ରାସ୍ତାରେ ତ ଏମିତି କେତେ ବାଧା ଆସିବ, କେତେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଆସିବ, କେତେ ବି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଆସିବ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଧା ଦେବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଅଟକିବେନି। ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥରେ ସଦା ଆଗେଇ ଚାଲନ୍ତୁ, ପଛକୁ ଦେଖିବାର ନାହିଁ। ପିଲାଦିନେ ବି ଆପଣ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ରାସ୍ତାରେ ଏକୁଟିଆ ଯାଉଛନ୍ତି, ପଛରୁ ଭୂତ ଡାକି ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଛକୁ ଦେଖିବାର ନାହିଁ। ଭୂତ ପ୍ରେତ ତାଙ୍କର କାମ ସେ ପଛରୁ ଡାକିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାର ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ, ଜୀବନ ରାସ୍ତାରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲନ୍ତୁ। ଏଠାରେ ଭୂତ ପ୍ରେତର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏସବୁ ନକାରାତ୍ମକ ଲୋକ, ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରତା ବନେଇବାର ଅଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଇ ଥିଲା ଆଜିର ପ୍ରସ୍ତୁତି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏବଂ ସେତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ।